dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang ke-16 surah Taha ayat 38 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا
بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah
Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripada-Mu ilahi,
peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Okey, saya sebutlah nama-nama yang ada. Cik Syaribella Agimuddin, Puan Azizah Cik Ismail, Kak Nah Salim apa khabar, Puan Zara Karim, Puan Zalila Irsad, Puan Azlita Nur Ahmad, kepada semua sahabat-sahabat fillah, semoga Allah mengurniakan kepada kita nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah mengurniakan kepada kita keampunan, ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, sebuah kehidupan yang Allah redai insya-Allah. Jadi mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian bantu tag, share seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kaum keluarga kita yang lain. Kita sudah masuk fasa yang kedua. Fasa kedua maknanya kita ni dah masuk pada siri yang ke-101. Insya-Allah mudah-mudahan boleh pergi sampai siri yang ke-200 insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita memulakan dengan menghayati dan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat mihrab yang Ustazah kasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini di bawah tajuk garisan takdir. Tajuk kita adalah garisan takdir. Mari sama-sama kita menekuni potongan-potongan ataupun menekuni ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam kehidupan kita. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, sebenarnya semalam tak ada kelas kan Ustazah 2 hari ni kepala sebenarnya sakit kalau nak pandang ke kanan. Sakit daripada leher sampai belakang ni. Wallahualam salah urat ke apa rasa nak demam pun ada. Jadi mohon doakan. Ustazah akan musafir insya-Allah pada hari Sabtu malam. Insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon doakan agar Allah berikan kesihatan yang terbaik insya-Allah. Wallahualam mungkin banyak asbab lah jadi sampai sakit-sakit ni. Sakit leher, sakit apa ni, dosa banyak apa semua. Ustazah beria sangat, ada orang bagi ikan baung sungai. Jadi siang ikan baung ni kat bahagian leher dia tu keras kan, agaknya bersungguh sangat dengan tangan kanan ni kan. Nak masak ikan baung, masak lomak cili api. Jadi dapatlah kesan dia sikit belah kanan ni tak boleh bergerak, sangat sakit. Tapi tak apa, insya-Allah
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. Allah Maha baik. Kita doa dulu ya sahabat-sahabat, dosa kita banyak kan ya, kita doa dulu. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا 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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami semua adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Kami mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat-Mu ke atas kami. Sangat banyak nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku ya Allah dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Hari ini kita akan merujuk, kita mengambil ayat daripada surah At-Taubah, iaitu ayat yang ke-50, ayat yang ke-50 hingga 52. Ya, dia sebenarnya boleh sampai ayat 54 ya, tapi tak apa, kita tengok sikit-sikit dulu ya. Kalau ikutkan masya-Allah banyaklah ayat-ayat yang selepas tu juga ya untuk jadi panduan, tapi kita ambil sikit-sikit dulu ya sahabat-sahabat semua. Jadi kita ambil ayat 50 sampai 52, okey? Muka surat 195 surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu Muhammad memperolehi sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang kerananya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah mempertimbangkan urusan kami, yakni tidak mahu pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang yang beriman bertawakal. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan. Dua kebaikan di sini ialah sama ada mendapat kemenangan ataupun mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahawa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar daripadanya atau azab dengan perantaraan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu-nunggu bersama-sama denganmu. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebenarnya ya kalau kita tengok pada ayat yang kita bacakan tadi, ayat ni berkait sebenarnya dengan antara golongan munafik dengan golongan yang benar-benar beriman kepada Allah ya dan Rasul. Ketika mana dalam peperangan, ya dalam perang tuan-puan sekalian, ya, kalau kita tengok kat sini dalam peperangan Tabuk ya tuan-puan sekalian, ya, di mana orang-orang munafik tuan-puan sekalian, mereka ini cuba berdalih, ya macam-macam alasan yang mereka berikan. Mereka berharap sangat, ya mereka bagi alasan tak nak pergi perang. Ya, mereka bagi alasan tak nak pergi perang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mereka sangat berharap kalau boleh Nabi nak dengar daripada Nabi SAW supaya Nabi kata tak apalah, kamu tak payah pergi perang. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, berilah aku izin tidak pergi berperang dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Maknanya inilah harapan orang-orang munafik. Supaya mereka tidak dilibatkan dengan peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ni adalah golongan yang nak hidup senang saja. Ya, tak nak susah payah untuk agama Allah. Untuk Allah dan Rasul mereka tak nak bersusah payah. Bahkan mereka menganggap bila Islam, ya bila Allah dan Rasul memerintahkan kepada mereka untuk pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggapnya sebagai fitnah, sebagai ujian, ya, yang akan menyusahkan mereka dan sebagainya. Jadi ucapan-ucapan mereka sahabat-sahabat sekalian, ya, kita tengok macam mana antara ucapannya. Wahai Muhammad, berilah izin kepadaku untuk duduk saja, tak nak turut serta berperang. Janganlah engkau jatuhkan aku dalam dosa dan kebinasaan dengan berangkat perang bersamamu sehingga nanti aku takut tergoda dengan perempuan-perempuan Rom. Ya, mengepek-epek alasan dia. Alasan tak nak pergi perang. Ya, sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, kita dengar dulu ya, kita tengok dulu. Ustazah faham tajuk kita adalah garisan takdir. Macam mana kita nak bawa ya kepada tajuk sebenarnya. Di mana orang-orang munafik sahabat-sahabat sekalian, ya mereka merasakan
Kalau menolong, membantu agama Allah, kalau ikut sama pergi berperang, ini adalah satu kerosakan. Ini adalah fitnah kepada mereka. Mereka bagilah alasan, ya. Nanti kami tergoda nanti dengan perempuan-perempuan Rom. Ya, mereka bagilah keuzuran-keuzuran, alasan-alasan yang hina, yang menampakkan betapa mereka sebenarnya hanyalah mengutamakan kepada hawa nafsu mereka semata-mata. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab sanubari mereka yang mendusta, ya, untuk mendustakan dakwaan mereka. Ya, bila Allah mengatakan ala fil fitnati saqatu, ya, ketahuilah bahawa mereka lah sebenarnya yang telah terjerumus ke dalam fitnah. Mereka kata ikut Nabi SAW pergi berperang untuk menegakkan agama Allah itu fitnah. Ya, sebenarnya Allah jawab, kamu semua sudah terjerumus ke dalam fitnah. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya Jahannam meliputi orang-orang kafir. Maknanya api neraka Jahannam, ya, menenggelamkan, meliputi seluruh orang-orang yang kafir itu. Sahabat-sahabat sekalian, dalam bacaan, ya, dalam gambaran, manusia ini tak sama kehidupan yang mereka inginkan. Ya, kat sini kita nak faham ni. Setiap kita, tuan-puan, tak sama dengan bacaan, gambaran, jangkaan, keinginan kehidupan yang kita nak lalui. Kita tengok, belajar daripada orang-orang munafik. Orang munafik akan bercakap sesuai dengan fikiran mereka, sesuai dengan cita rasa mereka. Mereka tak nak susah payah dalam hidup. Ya, mereka tak nak berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak fikir soal untuk membuktikan keimanan sebagai soal yang besar, kerana mereka memang orang munafik yang di luar dan di dalam tu tak sama. Ya, mereka menjangkakan seluruh kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, kemewahan. Ya, hatta bersama dengan Nabi SAW pun, ya, kerana kepentingan-kepentingan peribadi. Bukan kerana benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Inilah gambaran kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang tak sama luaran dan dalamannya. Ya, mereka bercakap sesuai dengan fikiran mereka. Tengoklah antara alasan yang mereka berikan kepada Nabi SAW ialah tak naklah pergi perang, ya, nanti tergoda dengan perempuan-perempuan Rom. Mereka bercakap dengan cita rasa mereka. Mereka bercakap dengan kejelekan yang ada pada fikiran mereka. Kalau itulah yang selalu mereka fikirkan tentang wanita, tergoda dengan wanita, tentang kecantikan wanita, ya, kalau itulah yang mereka inginkan, lalu itu jugalah yang menjadi alasan yang mereka kemukakan kepada Nabi SAW. Tak terfikir pun pada orang beriman, ya, tentang wanita-wanita Rom. Tak terfikir pun. Yang mereka fikirkan adalah Allah dan Rasul. Yang mereka fikirkanlah sebuah kehidupan yang sangat indah dan cantik. Ya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah dalam kehidupan mereka. Mereka ada tujuan, mereka ada matlamat. Apa tujuan dan matlamat mereka? Nanti kita lihat pada ayat yang selanjutnya. Kita nak belajar daripada takdir kehidupan mereka, sahabat-sahabat sekalian. In tusibka hasanatun tasu'hum. Jika engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat kebaikan, ya, in tusibka hasanah, jika kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat kebaikan, tasu'hum, orang-orang itu merasa tidak senang. Orang-orang munafik tidak pernah senang, sahabat-sahabat sekalian. Sekejap ya Ustazah, ada gangguan kamera. Tak apa, kita beralih pada kamera lain. Boleh nampak ya sahabat-sahabat semua? Okey, tak apa, Alhamdulillah. Kita beralih kamera lain. Ya. Sekejap. Kamera Ustazah apa ni dah banyak kali jam dah, agaknya terlampau kerap ya live ni. Ustazah adjust sekejap ya dia punya kedekatan dengan kepala tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey lah ya, nampak kan? Ya, nampak jelas kan? Yang ni besar kan ya? Okey, tak apalah ya sahabat-sahabat ya, insya-Allah bolehlah macam ni. Hmm. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kot. Baik. Kalau kamu wahai Rasulullah ya Rasulullah, dalam ayat ni sebut kalau kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, orang-orang munafik tu akan sakit hati. Inilah kehidupan mereka. Ya, kehidupan mereka sakit melihat apa saja kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Tapi kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat keburukan, musibah, maka mereka akan berkata, inilah yang kami fikir ni, dia kata. Ini yang kami cakap ni. Inilah yang kami risaukan ni. Macam tu. Ya, sambil mereka itu berada dalam keadaan wahum farihun. Mereka berada dalam keadaan bergembira. Sahabat-sahabat sekalian, ya, untuk golongan yang bersama dengan Nabi SAW, ia berjuang bersama dengan Nabi demi menegakkan agama Allah, ya tuan-puan sekalian, yang pastinya berhadapan dengan pelbagai bentuk cabaran kehidupan. Ada keluarga nak kena ditinggalkan demi untuk berperang, demi untuk berjuang di jalan Allah. Ya, ada harta juga ditinggalkan, semua ditinggalkan. Tuan-puan tahu macam mana orang yang nak pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, macam mana keperluannya hanyalah untuk membawa sekeping hati yang benar-benar menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang dibawa dalam perjalanan untuk berperang di jalan Allah adalah bekalan-bekalan untuk persediaan peperangan. Baik kudanya, baik pedangnya, ya tuan-puan sekalian, semuanya untuk agama Allah. Mereka tidak membawa apa-apa pun untuk kepentingan diri. Cuba bayang kehidupan yang macam tu tuan-puan Sebab Ustaz nak minta bezakan dengan kehidupan kita ni. Bayangkan. Hebat tak hebatnya tuan-puan sekalian. Apa yang mereka bawa pun, zahir dan batin, adalah untuk agama Allah. Zahir dan batin. Kita ni belum tahu lagi, zahir pun tak tahu, batin pun tak tahu. Zahir pun nampak yang kita bawa ni apa benda agaknya. Batin lebih-lebih lagi. Golongan yang nak pergi berperang untuk agama Allah ni tuan-puan sekalian, ya, ini adalah kehidupan mereka, garisan takdir. Ya Allah tentukan mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW yang kemudiannya menjadi asbab, menjadi wasilah yang bersama-sama ya mendokong, menegakkan agama Allah. Kalimah tauhid sampai hari ni tuan-puan sekalian, kita boleh mengenal Allah, boleh mengucap syahadah. Jangan lupa dengan perjuangan mereka. Tapi gambaran kehidupan mereka tuan-puan sekalian adalah kehidupan yang benar-benar zahir dan batin mereka itu, yang mereka bawa, hati mereka maupun persiapan mereka, bekalan mereka adalah demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hari ni Ustazah cakap Ustazah sakit tengkuk, sakit belakang. Ya Tuhan, untuk orang yang pergi perang tuan-puan sekalian, tengkuk itulah yang musuh agama Allah. Ya nak sangat tengkuk umat Islam tu, tengkuk sahabat tu untuk apa? Dilibas dengan pedang. Kita ni sikit je baru ya. Ini kesan apa? Kesan melibas ikan baung. Sampai sakit belakang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau berlaku kebaikan kepada Nabi SAW dan para sahabat, orang munafik akan sakit hati. Ya? Padahal dia bersenang lenang. Padahal mereka bersenang lenang. Kan banyak alasan yang mereka nak bagi. Jadi kan tak nak pergi perang, tak nak susah. Ya, tak nak payah-payah, tak nak tinggalkan harta, tak nak tinggalkan keluarga. Hati mereka sempit untuk melaksanakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang herannya, bila kamu melihat kebaikan yang Allah berikan kepada orang beriman, kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, kamu pula yang susah hati. Orang-orang munafik sangat susah hati tuan-puan. Tasu'uhum. Ya, mereka akan merasa amat tidak senang.
Tetapi ketika mana orang-orang Islam itu, ketika mana Nabi SAW dengan para sahabat ditimpa bencana, ya mungkin di sana mungkin ada usaha untuk dikalahkan oleh orang-orang musyrikin contohnya, ya, apa sajalah ditimpa bencana, katalah datang angin yang bertiup ke, ya, apa saja bentuk kesusahan yang dilihat sebagai bencana, maka orang-orang munafik akan mengatakan, inilah sejak daripada awal kami berhati-hati, sebab itulah kami tak nak pergi perang. Ya, walaupun demikian kata-kata mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya menceritakan, menggambarkan isi hati mereka, suasana jiwa mereka. Mereka sangat gembira melihat bencana yang menimpa orang-orang yang beriman. Mereka gembira melihat bencana yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman. Busuknya hati mereka. Sebab mereka ni hanya fikir ya tentang kepentingan diri mereka saja. Ya, mereka nak kehidupan yang penuh dengan senang lenang saja. Nanti bila sudah ada harta rampasan perang, ya, mereka akan hadir. Muka-muka mereka akan datang mendekati untuk mendapatkan habuan-habuan masing-masing. Inilah kehidupan mereka. Ya, dan kemudian pada ayat yang ke-51, dengar baik-baik sahabat sekalian. Ayat yang begitu memujuk jiwa kita. Ya, ayat yang Masya Allah, Subhanallah, tuan puan sekalian, sewajarnya kita hafazkan ayat ini supaya hati kita tenang. Ya, supaya kita dapat panduan dalam hidup. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa sama sekali kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan. Dua kebaikan itu adalah, yang pertama menang dalam peperangan itu, yang kedua adalah kebaikan mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu pula bagi kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan azab kepada kamu daripada sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah. Inna ma'akum mutarabbisun, maka tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama dengan kamu. Masya Allah. Yang orang beriman tunggu lain, yang orang munafik tunggu lain. Sama-sama menunggu. Ya, orang beriman menunggu dua kebaikan. Sama ada menang dalam peperangan tersebut, ya, ataupun kebaikan mati syahid. Kita tengok pada ayat qul la yusibana, katakanlah sama sekali tidak ada yang akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. La yusibana, tidak akan pernah berlaku kepada kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ini garis takdir masing-masing tuan-puan sekalian. Ya.
Ustazah teringat minta tuan puan semua sedekahkan Al-Fatihah ya kepada menantu Kak Mek Habsah. Ya, Kak Mek Habsah, tuan puan sekalian, antara salah seorang yang sangat istiqamah dengan pengajian Mihrabul Quran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menantu Kak Mek lelaki minta maaf Ustazah terlupa pula nama ya. Kalau Kak Mek dengar, Kak Mek boleh tulis nama menantu Kak Mek. Semalam tuan-puan sekalian, semalam ke kemarin ya, hari Selasa tak silap Ustazah. Dekat dengan rumah Ustazah ya tuan-puan, anak-anak bagi tahu, dia kata Umi ada orang aksiden lah dekat Lebuh Raya Duke tu. Ya, jadi okeylah kami take note jugalah kan ya, siapa aksiden apa semua, macam mana boleh aksiden kan ya. Mungkin sebab jalan lurus ke apa. Okey Kak Mek, siapa namanya Kak Mek? Kak Mek Habsah. Ya, nama-nama menantu Kak Mek. Dan tiba-tiba ya sahabat-sahabat, Ustazah dapat berita petang tu, meninggal tu pagi, benda tu berlaku pagi ya. Kak Mek bagi tahu menantu dia meninggal yang dekat Lebuh Raya Duke tu lah ya. Masih muda ya tuan-puan ya, umur 40-an tak silap Ustazah, kerana serangan jantung. Ya, serangan jantung, meninggalkan isteri dengan anak-anak yang masih kecil-kecil lagi. Muhammad Husri, Allah yarham almarhum, ya Allah yarham Muhammad Husri Husin. Muhammad Husri Husin. Ya, kita sedekahkan Al-Fatihah. Ya, meninggal dunia. Ustazah baik dengan keluarga mereka, dengan Tati, isteri itu ya, isteri Muhammad Husri. Jadi Ustazah pun turut terasa sangat, ya Allah ya Tuhan. Dia hantar anak sekolah tadika. Pagi kan ya, kemudian dia nak balik, kena serangan jantung dalam perjalanan. Ya, sempat anak-anak datang tepi jalan tengok ayah dia. Ayah tu masih ada nyawa lagi, masih hidup lagi tuan-puan. Dan kemudian lepas beberapa ketika meninggal dunia. Semoga Allah mengampunkan, Allah yarham Muhammad Husri Husin. Ya, mengampunkan beliau, mengangkat darjat beliau dengan ihsan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meletakkan beliau dalam golongan para salihin. Semoga alam barzakh beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Beliau lama sakit ya tuan-puan, sakit jantung ya. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kekuatan kepada ahli keluarga beliau. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita bertemu dengan 100 orang, maka 100 orang tu takdirnya lain-lain. Ya, lain-lain tuan-puan. Kalaulah kita ni bertemu dengan 1000 orang, 1000 orang tu lain-lain. Kalau lagi ramai yang kita jumpa, kita akan tengok, Masya Allah lain-lain. Kita akan bertemu dengan orang yang diuji dengan sangat susah. Ya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan kita akan rasa insaf sangat. Ya, tengok ya Allah kesiannya. Ustazah pernah bertemu tuan-puan dengan seorang hamba Allah yang dikurniakan 3 orang anak yang cacat ataupun kurang upaya, kelainan upaya daripada kecil. Ya, daripada kecil. Ini cerita sangat lama. Kalau tuan-puan pernah dengar ceramah-ceramah Ustazah sebelum ni, pernah dengar Ustazah cerita lama dah. Dan bila kami pergi tu, anak laki-laki 3 tu dah besar panjang dah tuan-puan. Ya, boleh faham macam mana mak makin tua, anak makin besar. Ya, nak jaga ni. Jadi Ustazah ni bila pergi tu menyiapkan diri tu untuk bersedih dah. Muka tu dah buat muka sedih. Yelah kita nak tengok orang yang ditimpa musibah kan. Orang yang diuji kan. Ya. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, kami disambut oleh seorang ibu yang berwajah ceria. Kami disambut oleh seorang ibu yang sangat ceria. Dan keceriaannya tu menyebabkan Ustazah terdiam. Ya. Sama juga ada seorang sahabat Ustazah. Ujian sahabat Ustazah tu, Ustazah menangis tak lalu makan kat rumah. Ujian sahabat Ustazah. Ustazah menangis sungguh-sungguh, tak lalu makan kat rumah. Kesian sangat kat sahabat tu.
Sahabat tu diuji tuan-puan sekalian. Rumah tangga dia bergolak, tapi depan orang dia kena tunjuk segala-galanya baik. Kerana kedua-dua mereka ni adalah orang yang dikenali oleh masyarakat. Dikenali oleh masyarakat, ya. Bercakap tentang rumah tangga bahagia, keluarga sakinah dan sebagainya. Tapi Allah uji rumah tangga mereka. Bukan sekali perceraian berlaku. 2 kali perceraian berlaku, akhirnya sampai talak 3, tuan-puan. Tak lalu Zah makan menangis kat rumah. Macam manalah sahabat aku melalui ujian sehingga dia ditalak, maknanya melalui ujian sampai talak 3. Sahabat aku ada buku tentang keluarga sakinah. Sahabat aku bercakap tentang keluarga sakinah yang menjadi panduan kepada orang lain. Tapi Allah uji dia tuan-puan sampai ditalak 3 oleh suaminya. Ataupun mungkin dia punya turutan kot jadi sampai 3. Maknanya cerai dan rujuk balik. Cerai, kahwin balik. Kemudian, okey, habis talak 3. Keluar daripada rumah, dia membesarkan anak-anak. Kawan ustazah yang perempuan keluar daripada rumah. Tempat di mana dia membesarkan anak-anak. Dia yang keluar. Dia yang pergi balik ke kampung. Ustazah pilu syahdu, ya Tuhan, macam mana kawan aku? Macam mana kawan aku melaluinya, ya Allah? Tapi subhanallah, bila kami berhubung tuan-puan sekalian, Ustazah disapa, ditegur, disantuni oleh seorang wanita yang sangat kuat jiwa. Dia menunjukkan kepada Ustazah, ya, Ustazah melihat kegembiraan, keceriaan, ketenangan, kedamaian. Ya, dia tak habis-habis memuji Allah, menyanjung Allah. Sikit-sikit puji Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Ustazah sampai terdiam, tak tahu. Air mata Ustazah mengalir-ngalir, ya tuan-puan. Sebab tengok macam tu sahabat kita. Kita ni risaukan dia. Kita menangis sampai tak lalu makan ingatkan dia. Tapi bila kita hubungi dia, tuan-puan sekalian, ya, dia jawab, okey, alhamdulillah, semua. Masya Allah. Dan bila tanya dengan dia, tak sangka ya kekuatan apa semua tu, apa jawapan dia? Dia kata, dia tak berani. Dia kata dia takut untuk apa? Untuk menunjukkan seolah-olah macam sedih sangat, tertekan sangat. Dia takut untuk menunjukkan demikian. Dia takut perbuatan dia tu menyebabkan orang menyangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ustazah terdiamlah sahabat-sahabat. Boleh dia kata dia tak nak perbuatan dia menyebabkan orang lain yang tengok dia menyangka Allah buat tak baik kat dia. Membuat sangkaan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbuat baik saja dengan saya. Saya tidak ada apa-apa dengan ketentuan ini. Saya tidak ada masalah apa-apa dengan takdir ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Dialah penolong saya. Dialah pelindung saya. Subhanallah. Ustazah belajar daripada sahabat-sahabat yang seperti ini, tuan-puan sekalian, untuk jadi manusia yang ceria. Walaupun sekarang tak ceria. Walaupun sekarang nangis kan, ya. Nak jadi manusia yang ceria. Supaya tidak maknanya tak sampai terfitnah, ya, tak sampai nanti orang menyangka Tuhan buat baik, tak baik kat kita, ya, tak ada, semuanya baik belaka, Masya Allah. Tengok macam Nabi Yusuf AS, tuan-puan sekalian. Nabi Yusuf kata apa? Qad ahsana bi. Allah telah buat baik kepada aku. Yang campak dalam perigi buta, yang saudara-saudara khianat kat dia, yang dia kena fitnah, yang dia kena hukum penjara bertahun-tahun. Qad ahsana bi. Allah buat baik kat aku. Masya Allah, subhanallah. Ini yang kita nak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat sekalian. Allah buat baik kat kita. Sampai kita rasa macam kalau kita buat muka kat orang ni, buat asyik sedih je kan, ya. Seolah-olahnya kita nak kata hidup kita ni tak best lah, tak bagus lah, apalah.
Jadi kena pandai-pandai mengimbangi juga. Ustazah belajar daripada sahabat-sahabat yang seperti ini untuk menjaga supaya kita tu nampak ceria, nampak gembira. Biarlah apa yang berlaku pada kita tu Allah yang Maha mengetahui. Itu adalah kehendak dan ketentuan Allah kepada kita semua, ya. Bukannya Allah bila bagi kita musibah, bila beri kita ujian, Allah biar. Tak. Huwa maulana. Allah penolong kita. Allah pembantu kita. Allah yang melindungi kita. Wa 'ala Allah, dan memang kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun. Orang-orang yang beriman menyerah diri. Ya, jadi orang munafik memang sukalah tengok orang beriman kena uji. Seronok dia, wahum farihun, bergembira, melompat-lompat tengok orang beriman kena uji. Pada pandangan mereka, padan muka, sakit, padan muka, macam-macam. Tapi mereka tak tahu macam mana sebenarnya suasana hidup, suasana jiwa orang-orang yang beriman. Mereka menikmati keindahan tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Garisan takdir hidup masing-masing tidak sama. Ya, kita bertemu dengan orang senang, orang susah, orang sehat, orang sakit. Tapi percayalah, semua track yang Allah telah buat untuk setiap hamba-hambanya itu, kita kena faham bahawa track itu semua yang paling penting sekali adalah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perbezaan, sampai kadang-kadang ada orang mungkin rasa saya nak macam dia, saya nak macam dia, saya nak macam dia, saya tak nak macam saya ni, saya nak macam dia. Tapi ingat, yang paling penting daripada semua garisan-garisan takdir itu adalah sampai tak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai tak? Kalau susah tapi tak sampai pada Allah, kesian, musibah yang sangat besar. Kalau senang tapi sampai kepada Allah, dia memang senang hidupnya, Masya Allah, ya, penuh dengan kemewahan, senang apa segala, diberi pangkat kedudukan. Tapi semua itu menjadikan dia orang yang bersyukur. Bawa dia kepada Allah. Dia tahu bahawa dia bertanggungjawab untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi kehidupan dia dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesenangan, kemewahan dunia yang Allah berikan kepada dia itu tidak apa-apa. Sebab dia jadi orang bersyukur. Dia pandai menggunakan apa yang Allah kurniakan kepada dia di atas jalan yang Allah redai. Sama juga kalau kita susah. Susah kita tidak apa-apa, tuan-puan sekalian. Kalau dengan kesusahan itu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipandang zahirnya saja. Jangan dipandang susahnya ataupun senangnya saja secara zahir, tapi intinya adalah sampai tak kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan garis takdir ini. Sebab tu Nabi sebut dalam munajat Nabi. Ya, Nabi yang mulia, tuan-puan sekalian, dihina, dihalau macam tu saja oleh penduduk Taif. Kita pun orang tak pernah halau kita macam tu. Ya, padahal kita tak adalah mulia sangat. Kita paling berhak dan paling berhak sangat kita ni orang nak halau sebenarnya. Kita bukan baik sangat pun. Nabi yang mulia, yang maksum, ya kekasih Allah, dihalau macam tu saja oleh penduduk Taif. Tapi apa Nabi kata? Fa illam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, asal kau tak marah ke aku tak kisah, aku tak peduli. Yang penting apa dia? Allah redha, Allah redha, Allah redha. Macam mana keadaan takdir yang kita lalui, ada pilihan Allah untuk kita. Ada ketentuan Allah untuk kita, sahabat-sahabat sekalian, yang sangat berbeza antara satu sama lain. Tengok macam mana sahabat-sahabat kita yang Allah tentukan, ya, ketentuannya apa dia? Dia tak bertemu jodoh. Bila tak bertemu jodoh, anak pun tak ada. Ya, ada orang bertemu jodoh tapi dah bertahun-tahun tak ada anak. Bayangkan bila mereka melihat kawan mereka, saudara mereka bertemu jodoh pula soleh, jodoh pula handsome, jodoh pula solehah, jodoh pula baik, keturunan pula yang baik-baik. Ya, tak dan berapa bulan kahwin, Allah bagi pula zuriat, cahaya mata, rezeki. Macam mana orang tak kahwin tengok benda tu? Ini kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya benda-benda tu semua, tuan-puan, adalah garisan takdir masing-masing. Allah dah tunjuk, dah buat dah. Ini untuk orang ini, untuk orang ini, track kita. Tapi kita kena yakin apa dia? Kalau jalan ini menyampaikan aku kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada masalah apa-apa. Sebab yang kita nak kan keredaan Allah. Kalau jalan ini, ya Allah,
menyampaikan aku kepada syurga Firdaus. Lalu apa yang kita nak komen-komennya? Apa masalah kita? Kalau jalan ini, aku tak bertemu jodoh, puas cari dah tak ada, ya aku tak ada cahaya mata, puas minta dah tak dapat. Tapi kita ingat, fa'in lam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, asalkan kau tak marah ke aku, asalkan kau redha ke aku tak kisahlah ya Allah macam mana pun. Laluilah. Bukannya lalui tu Allah suruh lalui seorang-seorang. Pandai kamulah nak lalui takdir ni. Tak. Tapi, huwa maulana fa'alallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah pelindung kita. Allah menjaga kita. Allah yang bantu kita. Serahlah diri, tawakallah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti dulu ya setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah pada pagi Jumaat esok ya, insyaAllah. Dan kita akan sambung semula tajuk garisan takdir. Ustazah akan kongsikan beberapa doa dan beberapa hadis Nabi SAW ya, untuk kita dapat menerima takdir itu dengan senang hati, dengan gembira, dengan ceria. Allah buat baik kat kita, ya Allah buat baik kat kita, tak ada apa-apa, it's okay, okay? Jadi insyaAllah esok pagi kita akan kongsikan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, minta maaf zahir batin, ya, kekurangan, kesilapan, salah silap Ustazah. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya tajuk garisan takdir ni adalah mukaddimah kepada ya program Mihrab Coaching 9.0 Ibrah dari Takdir, ya, di mana Ustazah dah bawa masuk sikitlah mukaddimah dia kepada tuan-puan yang masih lagi belum mendaftar Ibrah daripada Takdir Mihrab Coaching 9.0 yang akan berlangsung insya-Allah 30 dan 31 Oktober. InsyaAllah sebaik Ustazah balik daripada umrah ya, Ustazah balik 28 tak silap ya. Okey, jadi yang belum daftar, yang dah daftar, nak daftar kawan-kawan yang lain yang kita tahu mereka susah hati ke, ya kita tak tahu nak tolong macam mana, daftarkan mereka. Biar mereka sama-sama insya-Allah dapat mendengar ya perkongsian daripada para asatizah ya yang bersama-sama dalam program tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. As'alullahal azim, nas'alullahal azim, rabbal arshil azim an yashfiyana. Nas'alullahal azim, rabbal arshil azim an yashfiyana. Nas'alullahal azim, rabbal arshil azim an yashfiyana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati.
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku ditisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati.
benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.